Hello friends. In Friday's video, we learnt in detail about various diseases in the chart given in 2.3 diagram. Today, we are going to know about the various remaining diseases. The activity is given to you on page number 7. In this activity, what you have to do? Internet my friend. In this internet my friend, you have to search the reasons, symptoms and other information of chickenpox. You have to collect the information. Which information? The reasons of chickenpox, symptoms of chickenpox and other remaining information of chickenpox. After that, you have to collect the information about pulse polio virus and WHO. WHO means World Health World Health Health Organization. World Health Organization. This is the long form of WHO. W for World, H for Health and O for Organization. Okay, you have to collect this information. After that, in picture 2.4, in this picture, what is that picture? This picture is about dirtiness in the surrounding. In everyone's surrounding, there are some dirtiness. See this picture and you have to give the answers or write the answers of the questions, two questions which are given alongside. Now let us see about the picture. In the picture, in every one picture, water is accumulated there. In this picture, in flower vase, water is accumulated. Also, on the surface of the wall, water also accumulated there. Here, some useless bottles and the cover of the coconut are thrown out by the people, and in that object also water accumulate there. Like this useless buckets, the water is also accumulated there. In thrown out tires, water accumulate there, and in drums or other utensils also water is accumulated there. And where the water is accumulated, on that water, whether it is dirty or it is clean, mosquitoes lays their eggs, and after 10 to 15 days a well grown mosquito is developed, and all of you know that mosquito spreads various types of diseases. So what you have to do? In first question, in this first question, what is asked to you? Where do you see the waterlogged material shown in the picture? Just now I told you.
how the water is accumulated, water is locked there. And second question, what is the second question? Which hazards do you anticipate with the help of picture? या चित्रावरून तुम्हाला धोक्याची कोणती कल्पना येते? हा झाला दुसऱ्या प्रश्नाचा अर्थ. आणि पहिल्या प्रश्नाचा अर्थ आहे चित्रातील पाणी साठलेल्या वस्तू तुम्हाला कुठे कुठे दिसतात. यू हॅव टू राईट द आन्सर्स ऑफ दिस 2 क्वेश्चन्स अँड सेंड मी द photocopy of that answer. Okay, now let's go to the next page. On the page number 8, some important diseases of present days are given to us. Important disease of present days. The important disease of present days is corona. It is a major disease and it is a headache for each and every person. But like corona, some other diseases are present nowadays and we have to collect the information of that diseases one by one. Related to this point, the starting of disease dengue is of 3 questions. Which are these 3 questions? First question, how can we observe personal hygiene? वैयक्तिक स्वच्छता कशी पाळता येते? पर्सनल मीन्स वैयक्तिक अँड हायजीन मीन्स स्वच्छता, म्हणजे आपली स्वतःची सेल्फ क्लीननेस आपण ज्याला म्हणू शकतो की ती आपल्याला कशी पाळता येते, याचं उत्तर तुम्हाला शोधायचं आहे. सेकंड क्वेश्चन, why should we drink boiled water in rainy season? Not only in rainy season, throughout the year. I told you to drink a boiled water throughout a year. Why we have to do so? Why we have to drink boiled water throughout the year and minimum in rainy season? कमीत कमी पावसाळ्यात तरी, मी तर म्हणेल वर्षभर, पण नाही जमलं तर मग वर्षभर नाही जमलं आपल्याला उकळलेलं पाणी प्यायला, तर कमीत कमी पावसाळ्यात तरी पाणी आपण उकळून का प्यावे? You have to write the answer of this question. After that, what is the third question? Why the clean hands drive is run in school? शाळेमध्ये दरवर्षी स्वच्छ हात उपक्रम, क्लीन हँड ड्राईव्ह, हा उपक्रम राबवला जातो आणि या उपक्रमाची सुरुवात ही आमिर खान, तुमचा सर्वांचा आवडता हिरो, याने केलेली आहे. तर हा उपक्रम शाळेमध्ये का राबवला जातो याचं सुद्धा आन्सर तुम्हाला शोधायचं आहे आणि ते तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके, दिस इज युअर होमवर्क. नाऊ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिसीज, दॅट इज द डेंग्यू. टुडे वी हॅव टू लर्न इन डिटेल अबाउट द डेंग्यू. Dengue. All of you learn the name of this disease. तुम्ही सर्वांनी या रोगाचं नाव ऐकलेलं आहे. एवढंच नाही तर तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना किंवा घरातील काही लोकांना ह्या आजाराची लागण होऊन गेलेली असेल. माझ्या घरातल्या व्यक्तींना सुद्धा ह्या आजाराची लागण होऊन गेलेली आहे. हा रोग झाल्यानंतर त्याचे सिम्पटम काय असतात, त्याच्यावर ट्रीटमेंट काय केली जाते वगैरे वगैरे ह्याची माहिती मलासुद्धा आहे. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना ती असेलही. तर या रोगाची आपल्याला आज सविस्तर माहिती मिळवायची आहे. ओके. मॉस्किटोज ले द एग्स इन वॉटर लॉक प्लेसेस अँड देअर बाय देअर पॉप्युलेशन इन्क्रीजेस. आत्ता जस्ट मी तुम्हाला सांगितलं की ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साठतं, ज्या ज्या भांड्यांमध्ये पाणी साठतं
त्या ठिकाणी डास किंवा मच्छर हे त्यांची अंडी घालत असतात आणि त्यामुळे त्यांचं पॉप्युलेशन, आता डासांची लोकसंख्या नाही म्हणणार मी, डाससंख्या जी आहे ती वाढत असते. डिफरंट स्पेसीस ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरंट डिसीजेस. डासांच्या, मच्छरांच्या ज्या विविध जाती आहे मॉस्किटोजच्या, ते विविध रोगांचा फैलाव करत असतात किंवा प्रसार करत असतात. डेंग्यू इज स्प्रेड बाय, डेंग्यू इज स्प्रेड बाय ॲडिस एजिप्ती. ॲडिस एजिप्ती नावाच्या डासामुळे ह्या रोगाचा फैलाव होतो. दिस डिसीज इज कॉज बाय डेन 1 अँड डेन 2 व्हायरस बिलॉंगिंग टू द टाईप फ्लॅविव्हायरस. डेंग्यू हा आजार ज्या डासामार्फत फैलावला जातो त्या डासाच्या शरीरामध्ये डेन 1 आणि डेन 2 हे विषाणू, हे व्हायरस असतात आणि ह्या व्हायरसचा प्रकार जो आहे तो फ्लॅविव्हायरस यामध्ये मोडतो. त्यानंतर याचे सिम्पटम्स काय आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. लक्षणं या रोगाची: ॲक्यूट फीवर अँड हेडेक, ओमिटिंग. तीव्र ताप येतो आणि तीव्र डोकेदुखी असते, त्याचप्रमाणे उलट्यासुद्धा होतात. हे झालं त्याचं पहिलं सिम्पटम. आता आपल्याला बघायचं आहे दुसरा सिम्पटम काय असतो या आजाराचा. पेन्स इन आय सॉकेट इज व्हेरी प्रॉमिनंट सिम्पटम. म्हणजेच काय तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डोळ्यांच्या खोबणीमध्ये तीव्र दुखतं ज्या वेळेला डेंग्यू हा आजार झालेला असतो त्यावेळेला. अँड थर्ड सिम्पटम, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट दॅट मे लीड टू इंटरनल हॅमरेज. म्हणजेच काय तर आपल्या सगळ्यांच्या रक्तामध्ये वेगवेगळे घटक आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यातला एक आहे प्लेटलेट्स, ज्याला मराठीमध्ये रक्तबिंबिका असं म्हटलं जातं. तर रक्तातील ज्या आपल्या प्लेटलेट्स आहेत त्यांचं प्रमाण अतिशय वेगाने कमी कमी होत जातं. या प्लेटलेट्स आपल्या लाखोच्या संख्येत असतात, पण या आजारामुळे त्या एवढ्या कमी होतात की पटापट त्यांची संख्या लाखोवरून हजारावर यायला सुरुवात होते. आणि होतं काय त्यामुळे की शरीराच्या आतल्या आत इंटरनल हॅमरेज व्हायला, म्हणजेच शरीराच्या अंतर्गत रक्तस्राव व्हायला सुरुवात होते. आणि त्यावेळी जर वेळीच आपण त्याच्यावर उपचार केला नाही तर हा आजार फॅटल होऊ शकतो, म्हणजे तो प्राणघातक किंवा जीव घेणासुद्धा होऊ शकतो. म्हणून याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. ओके. शेजारच्या चित्रामध्ये शेजारी एक चित्र तुम्हाला दिलेलं दिसतंय बघा, हे चित्र. आणि यामध्ये तुम्हाला दिसतंय की गाडीचे टायर्स आहे, तिथे पाणी साचलेलं आहे आणि साचलेल्या पाण्यावर बघा डासांची अंडी आपल्याला दिसत आहे या पहिल्या चित्रामध्ये. त्यानंतर दुसऱ्या चित्रामध्ये या डासांच्या अळ्या तयार झाल्या अंड्यांपासून, आणि तिसऱ्या चित्रामध्ये या अंड्यांच्या अळ्यांपासून आपल्याला पूर्ण प्रौढ असा डास तयार झालेला दिसतो. आणि सर्व जो याची लाईफ सायकल आहे मॉस्किटोचं ते फक्त 10 ते 15 दिवसांमध्ये हे पूर्ण लाईफ सायकल त्याचं होत असतं. म्हणजे पूर्ण प्रौढ डास जो आहे पूर्ण तो व्हायला फक्त 10 ते 15 दिवस लागतात. एवढ्या वेगाने ते वाढत असतात आणि म्हणून आपण याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. ओके. आता आपण जाऊया खाली. आता तुम्हाला खाली पुन्हा काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायला सांगितलेलं आहे. मग काय आहे ती इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जी कलेक्ट करायची आहे, तर डायग्रॅम दिले बघा तुम्हाला. डायग्रॅममध्ये तुम्हाला एम्प्टी बॉक्स दिलेत, रिकामे बॉक्स दिलेत आणि त्यामध्ये तुम्हाला त्या चित्रावरून माहिती भरायची आहे. ऑब्झर्व द पिक्चर शोन इन फॉलोइंग अँड राईट डिस्क्रिप्शन इन द बॉक्सेस. काय विचारलं आहे तुम्हाला? ऑब्झर्व द पिक्चर्स शोन इन फॉलोइंग अँड राईट डिस्क्रिप्शन इन द
बॉक्सेस. चित्राचं निरीक्षण करा. चित्रामध्ये काय दिलं आहे आपल्याला? 2.5 नंबरची ही आकृती आहे. डेंग्यू रिझन्स अँड प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. आपल्याला या पिक्चरच्या राईटला पूर्ण रिझन्स दिसत आहेत, म्हणजे कुठे कुठे पाणी साठल्यामुळे डेंग्यूच्या डासांची वाढ होते. हे राईटला, आकृतीच्या राईटला दिसतं आहे. आणि आकृतीच्या लेफ्टला आपण त्याच्यावर काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर करू शकतो हे तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके. त्यानंतर बघा पिवळ्या बॉक्समध्ये आपल्याला काय विचारलं आहे? विच मेजर्स ह्यामध्ये आता आपल्याला काय विचारलं आहे बघूया. विच मेजर्स आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल बाय ग्रामपंचायत, म्युनिसिपल काउन्सिल, म्युनिसिपॅलिटी ऑफ युअर एरिया. जर तुम्ही गावात राहत असाल तर तिथे ग्रामपंचायत असते. गावापेक्षा मोठं असेल, जरा माणगाव वगैरे सारखं असेल तर त्या ठिकाणी म्युनिसिपल काउन्सिल, आणि त्याहीपेक्षा मोठं जर टाऊन असेल तर म्युनिसिपॅलिटी असते. तर म्युनिसिपॅलिटी असेल किंवा ग्रामपंचायत असेल किंवा महानगरपालिका असेल तर डासांच्या प्रसारासाठी ह्या ज्या संस्था आहे, डासांच्या प्रसाराला प्रतिबंध करण्यासाठी काय काय उपाययोजना करतात तुम्ही बघतात की काय काय उपाययोजना ह्यांच्यामार्फत केल्या जातात. तर त्या उपाययोजना तुम्हाला लिहायच्या आहेत की ग्रामपंचायत असेल, म्युनिसिपल काउन्सिल असेल किंवा म्युनिसिपॅलिटी असेल तर डासांना रोखण्यासाठी ते काय करतात हे तुम्हाला लिहायचं. जसं तुम्हाला लिहिता येईल तसं लिहायचं. ओके. आता त्यानंतर आपण जातोय खाली पुन्हा डू यू नो, तुम्हाला हे माहीत आहे का? माहिती आपल्याला काही दिलेली आहे. ओके. या बॉक्समध्ये आता आपल्याला बघायचं आहे. हा जो बॉक्स आहे या बॉक्समध्ये आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे. डू यू नो, तुम्हाला हे माहीत आहे का? मलेरिया इज कॉज ड्यू टू फिमेल ॲनाफेलिस. Malaria is caused due to female anaphylis while elephantiasis due to female culex. काय याचा अर्थ? मलेरिया म्हणजे हिवताप, माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना, सांगितलं आहे मी मागच्या व्हिडिओमध्ये. तर मलेरिया हा ॲनाफेलिस, कुठला? ॲनाफेलिस डासाची जी मादी आहे, फिमेल म्हणजे मादी. ॲनाफेलिस या डासाच्या मादीमुळे मलेरिया हा रोग होतो. याच्यावर बघा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. नीट लक्ष देऊन केअरफुली ऐकायचं आहे. अँड एलिफेंटियासिस म्हणजे हत्ती रोग ज्याला म्हणतो. हा रोग जर झाला तर पाय हे हत्तीच्या पायासारखे एवढे सुजलेले असतात, हत्तीच्या पायासारखे ते दिसतात, म्हणून या रोगाला एलिफेंटियासिस असं म्हटलं जातं. तर एलिफेंटियासिस हा जो आजार आहे, हा आजार क्युलेक्स या डासाच्या मादीमुळे होतो. हत्ती रोग हा क्युलेक्स डासाच्या मादीमुळे, तर मलेरिया रोग हा ॲनाफेलिस डासाच्या मादीमुळे होतो. ओके. ॲनाफेलिस अँड एडिस ग्रो